ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ. ಮುಜುಗರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಅರೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ. ಮೇಕೆದಾಟು ಮೇಲಾಟ. ಗೆದ್ದಿದ್ಯಾರು ಬಿದ್ದಿದ್ಯಾರು, ಸಮರ್ಥನೆ ಅಸಮರ್ಥನೆ, ಕೈ ಕೇಸರಿಗೆ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್. ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಮೇಕೆದಾಟು ಮುಜುಗರ. ಕೊರೋನಾ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ಜನಾಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇದು. ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಕಡೆಗೂ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬ್ರೇಕು. ಸಂಗಮ ಟು ರಾಮನಗರದವರೆಗೂ ಕೂಡ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು 100-200 ಜನ ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅನ್ನ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸೇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತಡೆಯುವಂತ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು. ಅದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚೀಮಾರಿ ಆಗ್ತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಚಾಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಫೈನಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ಮೇಕೆದಾಟನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಇದನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಫೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ಯಾರು ಸೋತಿದ್ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದು, ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು, ಮುಖಭಂಗ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಂದೆ ನಾನಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗೇಮ್ಸು, ಗಿಮಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟೇ, ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. हमें जागरूकता के फ्रंट पर साइंस आधारित जानकारियों को बल देने के साथ ही अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल मैन पावर को स्केल अप करते ही रहना पड़ेगा. साथियों, दुनिया के अधिकतर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेरिएंट चाहे कोई भी हो, कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है. भारत में बनी वैक्सीन तो दुनिया भर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है. ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि आज भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है. देश में दूसरी डोज की कवरेज में भी 70% के आसपास पहुंच चुके हैं. और हमारे वैक्सीनेशन अभियान को 1 साल पूरे होने में अभी भी 3 दिन बाकी है. 10 दिन के भीतर ही भारत अपने लगभग 3 करोड़ किशोरों का भी टीकाकरण कर चुका है. ये भारत के सामर्थ्य को दिखाता है. इस चुनौती से निपटने की हमारी तैयारी को दिखाता है. आज राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है. फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को प्रिकॉशन डोज जितनी जल्दी लगेगी उतना ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का सामर्थ्य बढ़ेगा. 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को हमें और तेज करना है. मैं आज अपने उन हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारी आशा बहनों का भी अभिनंदन करता हूं जो मौसम की कठिन परिस्थितियों के बीच वैक्सीनेशन अभियान को गति देने में जुटे हैं. साथियों, टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने की किसी भी कोशिश को भी हमें टिकने नहीं देना है. कई बार
हमें ये सुनने को मिलता है कि टीके के बावजूद संक्रमण हो रहा है तो क्या फायदा। मास्क को लेकर भी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं कि इससे लाभ नहीं होता। ऐसी अफवाहों को काउंटर करने की बहुत जरूरत है। साथियों, कोरोना से इस लड़ाई में हमें एक और बात का बहुत ध्यान रखना होगा। अब हमारे पास कोरोना से लड़ाई का 2 साल का अनुभव है। देशव्यापी तैयारी भी है। सामान्य लोगों की आजीविका, आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो, अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे, कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। ये बहुत आवश्यक है और इसलिए लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके। इसके लिए होम आइसोलेशन से जुड़ी गाइडलाइंस को, प्रोटोकॉल को, उसे फॉलो करना और स्थितियों के अनुसार इंप्रोवाइज करना भी बहुत जरूरी है। होम आइसोलेशन के दौरान ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था जितनी बेहतर होगी, उतना ही अस्पतालों में जाने की आवश्यकता कम होगी। संक्रमण का पता चलने पर लोग सबसे पहले कंट्रोल रूम में संपर्क करते हैं। इसलिए उचित रिस्पांस और फिर मरीज की लगातार ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत मदद करती है। मुझे खुशी है कि कई राज्य सरकार इस दिशा में बहुत अच्छी तरह नए नए इनोवेटिव प्रयास भी कर रही है, प्रयोग भी कर रही है। केंद्र सरकार ने टेलीमेडिसिन के लिए भी काफी सुविधाएं विकसित की है। इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कोरोना संक्रमित मरीजों को बहुत मदद करेगा। जहां तक जरूरी दवाओं और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो केंद्र सरकार हर बार की तरह हर राज्य के साथ खड़ी है। 5-6 महीने पहले 23,000 करोड़ रुपए का जो विशेष पैकेज दिया गया था, उसका सदुपयोग करते हुए अनेक राज्यों ने हेल्थ इंफ्रा को सशक्त किया है। इसके तहत देश भर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों बच्चों के लिए 800 से अधिक विशेष पीडियाट्रिक केयर यूनिट स्वीकृत हुए हैं। करीब 1.5 लाख नए ऑक्सीजन, आईसीयू और एचडीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं। 5,000 से अधिक विशेष एम्बुलेंस और 950 से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी जोड़ी है। इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ऐसे अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करते रहना है। कोरोना को हराने के लिए हमें अपनी तैयारियों को कोरोना के हर वेरिएंट से आगे रखना होगा। ओमिक्रॉन से निपटने के साथ ही हमें आने वाले किसी और संभावित वेरिएंट के लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। मुझे विश्वास है हम सभी का आपसी सहयोग, एक सरकार का दूसरी सरकार के साथ समन्वय कोरोना से लड़ाई में देश को ऐसी ही ताकत देता रहेगा।
एक बात हम भली भांति जानते हैं, हमारे देश में एक हर घर में ये परंपरा है, जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, जो काढ़ा वगैरह पीने की परंपरा है, इस सीजन में उपकारक है। इसको कोई मेडिसिन के रूप में नहीं कहता है, लेकिन उसका उपयोग है। और मैं तो देशवासियों से भी आग्रह करूंगा कि ये जो हमारी परंपरागत गत्थु जो चीजें रहती है, ऐसे समय उसका भी काफी मदद मिलती है, उस पर भी हम ध्यान केंद्रित करें। साथियों, आप सभी ने समय निकाला, हम सब ने अपनी चिंताएं साझा की और हम सब ने मिलकर के संकट कितना ही बड़ा क्यों ना आए, हमारी तैयारियां, हमारा मुकाबला करने का विश्वास और विजयी होने के संकल्प के साथ हर एक की बातों में से निकल रहा है। और यही सामान्य नागरिक को विश्वास देता है और सामान्य नागरिकों के सहयोग से हम इस परिस्थितियों को भी सफलता से पार करेंगे। आप सभी ने समय निकाला, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಭೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರೂಪಾಂತರಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 92% ಅಷ್ಟು ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ 70%ಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 3 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಭಯಪಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को प्रिकॉशन डोज जितनी जल्दी लगेगी, उतना ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का सामर्थ्य बढ़ेगा। 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को हमें और तेज करना है। मैं आज अपने उन हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारी आशा बहनों का भी अभिनंदन करता हूं, जो मौसम की कठिन परिस्थितियों के बीच वैक्सीनेशन अभियान को गति देने में जुटे हैं। साथियों, टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने की किसी भी कोशिश को भी हमें टिकने नहीं देना है। कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि टीके के बावजूद संक्रमण हो रहा है तो क्या फायदा। मास्क को लेकर भी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं कि इससे लाभ नहीं होता। ऐसी अफवाहों को काउंटर करने की बहुत जरूरत है। साथियों, राज्यों के पास ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಬಂಡತನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ವು. ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಚಾಟಿಯನ್ನ ಬೀಸೋವರೆಗೂ, ಚೀಮಾರಿಯನ್ನ ಹಾಕೋವರೆಗೂ, ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರನೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಂಡತನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿತ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈಗ ಮೊಟಕಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಗೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್.
ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಇಬ್ಬರೂ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾವು ಆಡಿದ್ದೇ ಆಟ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಯಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೆಲ್ತು, ಯಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸೋಲ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನೂ ಕೂಡ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಚಾಟಿ ಬೀಸೋವರೆಗೂ, ಚೀಮಾರಿಯನ್ನ ಹಾಕೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದೇ ಇತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಂಡತನ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗೇನೆ. ಆವತ್ತಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಟಿಸ್ನ. ಈ ಕೇಸು, ಈ ನೋಟಿಸು, ಈ ಜೈಲು, ಈ ಬೇಲು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ಅನೇಕ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಪಕ್ಷ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನ್ಯಾಯ, ಕಾನೂನು, ಬದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರೆ ಡೇ 1 ಇಂದ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರುಗಳು ಏನೇನು ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯತನವನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಅವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಇವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಈ 3ನೇ ಅಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರು. ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಏನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಹೋರಾಟ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಂಚೆನೆ. ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋಣ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿತ್ತು. 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಶಸ್ವಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವತಃ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್, ಈಗ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಈಗ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದಿರಿ. ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ? ಎಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಎನಿಸಿದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಚಲವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರ. ಇದು ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಗಟ್ಟ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು, ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಯಿತು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದು ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಭರಪೂರಿ ಭೋಜನದ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅವ್ರು ಏನೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರ್, ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ರಾಮನಗರದಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಇದಿಷ್ಟು KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೊತೆ AT ವೆಂಕಟೇಶ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ರಾಮನಗರ. ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜನಹಿತಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಬಂಡತನ, ಮೊಂಡತನನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯಾರು ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಮುಖಭಂಗವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತು ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ, ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವುದೇ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾತ್ರೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಥಯಾತ್ರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜನಾಶೀರ್ವಾದ ಯಾತ್ರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಲಾಭ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಎಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2008 ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಂತರ 2013ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಪಕ್ಕದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಕೂಡ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಪಾರುಪತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಏರಿಯಾ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಪಾರುಪತ್ಯದಲ್ಲಿ JDS ತನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು JDS ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅವರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅವರ ತಾಕತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಇದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ BJP ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ದರ್ಶಿತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ದಿಢೀರ್ನೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಆದೇಶನ ಹೊರಡಿಸ್ತು. ಅದೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾದ ದಿನವೇ ಏನಾದರೂ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 5 ದಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಫೈಲೂರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವವರ ಫೈಲೂರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ. ಆ ಮುಖಾಂತರ BJP ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಕೋವಿಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬರೀ ಟ್ವೀಟಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು BJP ನಡುವಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಜಲಧಾರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣೆ, ಮಹದಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆದಾಟು ಸೇರಿದಂತೆ ತಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು BJP ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಯಾಯ್ತಲೇ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ DKC ಅಧಿಪತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದಲೇ ಏನೆಲ್ಲ ಟೀಕಾಸ್ತ್ರಗಳ ಏನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿದಾನ್ ಪಟೇಲ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಕೋವತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಶ ಅಂತ, ಅನುಕೂಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ತಪ್ಪಿದಂತಾಯ್ತು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಮುಜುಗರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬೇರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರುವಂತ ಸಂಕೇತ್ ಏನಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರು, ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಕೇತ್ ಏನಗಿ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರು, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಕೇತ್ ಏನಗಿ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹರಿಯೋ ನೀರನ್ನು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ, ಎಂಥದ್ದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತೋ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ರು. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಜನದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೊದಲೇ ಯಾಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು
ಮೇಕೆದಾಟು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ದಿಂದನೇ ಬಿತ್ತರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವತ್ತಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಕರೆದು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರನ್ನ ಸಭೆ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಈಗ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತಿತ್ತು. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು. ನೀವು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು 4-5 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ 5,000 ಕೇಸು, 6,000 ಕೇಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10,000 ಕೇಸು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತು, ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ನಮಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಕಿದ್ದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕಿರೋದಾಗ್ಲಿ, ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು, ಇದು ಕೊರೋನಾಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಿಚಾರ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಬಣ ಹೊಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿಗೆ ಆತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರು ಅವರು. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಅವತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಬಿಜೆಪಿಯವರು, ಸರ್ಕಾರದವರು ತಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದೇನೋ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಇದನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಆಯೋಜಿಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದಲ್ಲ. 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನವನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭಂಡತನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನವನ್ನ, ಉದ್ದಟತನವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಚಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ. ಬರೀ ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತನೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಕೊರೋನಾ ವರದಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು? ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಂತರಿಕ ಏನು ಡಿಸಿಡೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ಚುನಾವಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಒಂದು ರೀತಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್, ಇದರ ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ವಿಷಾದನೀಯ. ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಳ್ಳೆ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಈ ಇಶ್ಯೂನ ಅವ್ರು ಮುಂಚೆನೆ ತಗೋಬಹುದಿತ್ತು. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ, ಹೇಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತದೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿ
ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೌಢತೆ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ 2 days ದೇ ಮೇಡ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ದೇ ಟುಕ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರಿಯನ್ನ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಮೈಲೇಜ್ಗೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ನೇ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸು ಅನ್ನಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಇದು. ನಾನು 100% ಒಪ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ ಏನು, ಸರ್ಕಾರ ಕುರುಡು ಜಾಣತನವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತು. ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಸಿಂಪತಿನೂ ಬರಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿತನವಾದ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ. ಏನಂದ್ರು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು, ಈ ಒಂದು ಇನ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದು ಮೇಕೆದಾಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಠಮಾರಿತನ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಂಕೇತ್ ಏಣಗಿ ಅವ್ರನ್ನ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಮುಜುಗರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನಾಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬಳಿಕ ಪಾಠ ಕಲ್ತಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಂಕೇತ್ ಏಣಗಿ ಸರ್ನ ಕೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸಂಕೇತ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಪದೇ ಪದೇ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ವಿಚಾರ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಂಗಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ UPA ನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿರುವಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಿದೆ, ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಆಗಿರೋ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ 177 TMC ನೀರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಕಿರುವಂತ ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ಅರ್ಜಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ವೀನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ, ಈಗ ಮೇಕೆದಾಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 177 TMC ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ 177 TMC ನೀರೇನಿದೆ, ಅವ್ರ ಪಾಲೇನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್, ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರದ್ದು. ತಾವು ತಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ UPA ಅಂಗಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ DMK ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. UPA ಅಂಗಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ DMK. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಹುದಲ್ಲ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ DMK-ದವರು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ವಿಚಾರ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಪುರಾಣಿಕ್ ಸರ್,
ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೇಕೆದಾಟು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಒಂದು 3 ಪಕ್ಷದವರ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗವನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 28 ಜನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮನವೊಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು, ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಏನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಕುಡಿಯ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಜೀವನ ಮರಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಮೇಕೆದಾಟಿನಿಂದ ಏನು 65-67 TMC ನೀರು ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ನಿಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಇರ್ತೇವೆ. ನಾವೇನು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಗಡಿ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಂತರಿಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದು ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಕ್ಕು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಕ್ಕನ್ನ ಇಬ್ರು ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅದರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು, ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8-8.5 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗಿದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9-10 ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತು, ಅವರು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಬಹುಶಃ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ, ಒಂದು ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೈಲೇಜ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಕೇವಲ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಂಕ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೂಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೊರೋನಾ ಓಮೈಕ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ಕೂಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಸೈಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು. ಈ ವಾರ್ತೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಹೇರ್ ಸಫಾ ಮೊದಲ ದಿನ